नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ 11 डिसेम्बर गुरुवार। चलतु आज दिनर किछि मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथमे रही थमुनी शिक्षकों आंदोलन। आंदोलन को ओह्लाइले ओडिशा कनिष्ठ शिक्षक संघ। एक दफा दाबी नहीं आंदोलन को ओह्लाई ओडिशा कनिष्ठ शिक्षक संघ। प्राथमिक शिक्षक आंदोलन हटिबा परे एबे आंदोलन को ओह्लाई ओडिशा कनिष्ठ शिक्षक संघ। भुवनेश्वर लोएम पीएमजी रे अनिर्दिष्ट काल पाई धारणा रे बसिछि संघ। ठिका कर्मचारी को नियमित करबा पाई आंदोलन रे बसिछंती हजार हजार शिक्षक। 13,000 रु अधिक शिक्षक आंदोलन रे सामिल होइछंती। सूचना अनुसार गत अगस्त 22 रे कनिष्ठ शिक्षक माननकु नियमित करबा लागि राज्य सरकार घोषणा करथिले। हेले 4 मास बीती जाइथिले मध्य एही कनिष्ठ शिक्षक माननकु नियमित करबा पाई बाहरु नै सरकारी निर्देशनामा। यहाकु नै शिक्षा संघ असंतोष प्रकाश करिछि। लोअर पीएनजी रे धारणा रे बसिबा पाई संघ पक्षरु चेतावनी दिया जाइछि। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना नहीं गोटे बड़ अपडेट आछि। दर्शक बंधु आपण माने जदि सुभद्रा योजना रे एई भूल करिथिबे आपणकु मिलिबो नाही सुभद्रा योजना टंका कटिजिबो आपणकर ना। 14 मास रे कटिलाणी 83,000 रु ऊर्ध्व ना। तेबे सुभद्रा योजना लागू होई 1 वर्ष बीती जाइथिबा बेले एही सुभद्रा योजना रे 5,000 टका लेखाए सरकार जोगाई देउछंती। वर्तमान सुधा सरकार हिताधिकारी माननकु 3टी किस्ती देई सारिलेणी। हेले एही टंका लोभरे किछि अयोग्य हिताधिकारी माने निज डॉक्यूमेंट देई एही सुभद्रा योजना रे जोड़ी होइथिले। वर्तमान एही भली हिताधिकारी माननकु चिन्हट करा जाई सुभद्रा योजना रु बाद दिया जाउछि। अन्य बडे जेउ माने मिछ उद्देश्य रे एही योजना रे जोड़ी होइछंती सेमानक प्रति कड़ा कार्यानुष्ठान मध्य निया जिवो। ताहले दर्शक बंधु एबे असंतु जानिबा केउ केउ कारण पाई एही हिताधिकारी माननकु बाद दिया जाउछि। प्रथम रहिछि जेउ माने भूल तथ्य देई टंका लोभरे एही योजना रे जोड़ी हेइथिले सेमानंकु चिन्हट करा जाई सेमानंक प्रति कार्यानुष्ठान मध्य ग्रहण करा जिवो। तबे दर्शक बंधु जनवरी मास 2026 रे सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्तीटी दिया जिवो। तेणुकरी एबेठारु एथिप्रति जांच करा जाउछि। जेउ माने अयोग्य हिताधिकारी माने अछंती सेमानंकु बाद दिया जाउछि। तबे द्वितीय कारणटी हेउछि तर तर होई हिताधिकारी माने ताको फॉर्म फिलअप बा डॉक्यूमेंट गुड़िक भूल तथ्य देइथिबारु सेथिपाई मध्य बहु लोकंकर एही सुभद्रा योजना रु नाटी कटि जाइछि। सेमाने सुभद्रा योजना पाइबा योग्य हेइथिले भी किंतु सेमानंकर भूल तथ्य जोगु सेमानंकर ना को काटी दिया जाइछि। तेणु करी दर्शक बंधु जदि आपण माने सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती पाइबा पूर्वरु आपणक नाटी कटिछि कि अछि जानिबा पई आपण सुभद्रा योजना रे आपणकर स्टेटस टी को चेक करंतु। जहा फल रे आपण जानि परिबे जे आपणक नाटी कटिछि कि अछि आपण सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती पाइबा पई योग्य अछंती कि नाही। परवर्ती खबर सप्ताहे हेलाणी यात्री को नाकेदम कलाणी इंडिगो आउ उड़ी पारिबोनी इंडिगोर 5% विमान। दैनिक 115 विमान उड़ाण उपरे रोक लगाइछि डीजीसीए। शीत ऋतु रे इंडिगोर विमान उड़ाण 5% ह्रास करिबा पई निर्देश देइछंती केंद्र सरकार। एही उड़ाण स्लॉट अन्य विमान कंपनी को दिया जाइछि। एनै राज्य सभा सूचना देइछंती बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री के राममोहन नायडू। परवर्ती खबर बारवाटी रे बड़ विजय। बारवाटी रे चलिला पांड्यांक शो। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्यार विस्फोरक बैटिंग और बोलरंक दमदार बोलिंग फल 5टी मैच विशिष्ट टी20 श्रृंखलार प्रथम मैच को मैन इन ब्लू 101 रन रे जीतिछि। 176 रन विजय लक्ष्य नहीं बैटिंग करुथिबा दक्षिण आफ्रिका 12.3 ओभर रे समस्त विकेट हराई मात्र 74 रन रे ही पराजित होइथिला। परवर्ती खबर कांग्रेस नेतृत्व को मोकिम को चैलेंज। ओडिशा कांग्रेस नेतृत्व को खोला चैलेंज करिसंती मोहम्मद मोकिम। पीसीसी सभापति भक्त चरण दासଙ୍କ नेतृत्व उपरे प्रश्न उठाइचंती मोकिम। कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी को चिठी लिखिछंती। आवेग भरा चिठी रे मोकिम ओडिशा रे कांग्रेस स्थिति एवं नेतृत्व को नहीं प्रश्न उठाइचंती। लिखिछंती एबे कांग्रेस दल पई सतर्क घंटा बाजुछि। परवर्ती खबर महानदी पाई उच्चस्तरीय कमिटी। महानदी जल विवादर समाधान करिबा पई गठन हैला उच्चस्तरीय कमिटी। उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेवଙ୍କ अध्यक्षतार एही कमिटी गठन करिसंती राज्य सरकार। तेबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी महानदी जल विवादर समाधान करिबाकू एक कमिटी गठन करिबाकू निर्देश देइथिले, जहा परे एही उच्चस्तरीय कमिटी गठन करा जाइछि। परवर्ती खबर महंगा हैला रूपा।
ଦିନକରେ ରୂପା ଦର 9,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଥିସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୂପା କେଜି ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ ପାର କରିଛି। ଆଜି ଚେନ୍ନାଇରେ ରୂପା କେଜି ପିଛା ଦର ରହିଛି 2,07,000 ଟଙ୍କା। ସେହିଭଳି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୂପା ଦାମ 1,99,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦେଶର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ରୂପା ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଚଢ଼ା ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଲା ଯାତ୍ରା କମେଡିଆନ ଗୁରୁ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ ବରଂ କରାଯାଇଛି ହତ୍ୟା, ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନେହଲତା ସାହୁ। ତେବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ପରିବାର ଲୋକେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓର ଗୁରୁ ସେହି ସମାନ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଚାଟ୍ରେ ପ୍ରେମାଳାପ ଓ କିଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯୁକ୍ତ 2 ଆବେଦନ। ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଯୁକ୍ତ 2 ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାମ ଲେଖାଇ ବୁଧବାରଠାରୁ ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନାମଲେଖା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆବେଦନ ହେବ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ। 5 ଦିନ ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ। ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ଓ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରେଡ୍ ପେକୁ 2200ରୁ 4200 କରାଯାଉ। ଠିକାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରାୟ 13,000 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଦାବି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଡାକ୍ତର ସଂଘ ଓମସାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ। ବନ୍ଦ ହେବ ଓପିଡି, ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ବୟକଟ। ଓମସା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଡାକ୍ତର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା। 18 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ନଭେମ୍ବର 20ରୁ ଚାଲିଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ ଆଲର୍ଟ। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଉତ୍ତର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସକାଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନର ଶେଷ ଦିନରେ ଦରମା ଭତ୍ତା ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ବଢ଼ିଲା ବାଚସ୍ପତି, ଉପବାଚସ୍ପତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭତ୍ତା ବି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦରମା 40,500 ବଦଳରେ 98,000 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିଭଳି ବୈଠକ ବାବଦକୁ ଭତ୍ତା 800 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 2,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। କାର୍ ଭତ୍ତା ମାସିକ 17,000 ବଦଳରେ 89,000 ପାଇବେ। ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟୟ ଭତ୍ତା 40,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 1,81,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ବାସଗୃହ ଭତ୍ତା ଦୈନିକ 1,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 2,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା ଦରମା। ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା 38,000 ବଦଳରେ 94,000 ପାଇବେ। ବୈଠକ ଭତ୍ତା 800 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 2,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। କାର୍ ଭତ୍ତା 17,000 ବଦଳରେ 85,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭତ୍ତା 40,000 ବଦଳରେ 1,77,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ବାସଗୃହ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମିଳୁ ନଥିବା ବେଳେ ଏଣିକି ଦୈନିକ 2,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା ଦରମା। ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକମାନେ 35,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ବାବଦକୁ 96,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଲୋକସେବା ଭବନ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ 20,000 ବଦଳରେ 75,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିଭଳି ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ କମିଟି ବୈଠକ ଭତ୍ତା 1,500 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 3,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବୈଠକ ପାଇଁ ଦୈନିକ 2,000 ବଦଳରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କାର୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କିଲୋମିଟର ପିଛା 25 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 35 ଟଙ୍କା ମିଳିବ।
ମାସିକ ଯାନବାହନ ଭତ୍ତା 15,000 ବଦଳରେ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିଭଳି ମାସକୁ ପୁସ୍ତକ କିଣିବା ପାଇଁ 2,000 ବଦଳରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ପାଇଁ 5,000 ବଦଳରେ 20,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ 5,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଏବେ 35,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିଭଳି କ୍ୱାର୍ଟର ମିଳି ନଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ଦିନକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ମିଳିବ 2,000 ଟଙ୍କା। ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଏବେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯେଉଁମାନେ ଥରୁଟିଏ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ବାବଦକୁ ମାସକୁ 30,000 ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 80,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 3,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିଭଳି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ 12,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ 2,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ମିଳିବ 25,000 ଟଙ୍କା। ସେହିଭଳି ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ବିଧାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ପାଚିକା ସଂଘ। 7 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଲୋୟର PMGରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଚିକା ସଂଘ। ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 462 ଟଙ୍କା ସହ ପରିଚୟପତ୍ର ଏବଂ ନିୟମିତ କରିବା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ପାଚିକା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ପାଚିକାଙ୍କ ଦରମା 2,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ବିଜେପି ସରକାର 1,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରି 3,000 ଟଙ୍କା କଲା। ସେମାନେ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଲେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗୃହରେ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଆବେଦନ। ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ 6,23,555 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆବେଦନ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 1,37,05,941 ପାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 1,19,02,724 ଜଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି 97,65,339 ଜଣ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 18ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା। କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। 18 ତାରିଖରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, 19 ତାରିଖରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା, 20ରେ କଳା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ମାତୃଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି 21 ତାରିଖରେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ, 24 ତାରିଖରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଇଂରାଜୀ, 26ରେ କଳା ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ଇଂରାଜୀ, 28ରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2ରେ ଭୂଗୋଳ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେଗୁଲାରରେ ମୋଟ 3,73,910 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚଳିତ ମାସ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଏହି ମାସ 22 ତାରିଖରୁ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା। 1,350 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସହ 210ଟି ହବ୍ ହେବ, ଯେଉଁଠି AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଜଧାନୀ ଜାକର୍ତ୍ତାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ 7 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ 20 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ଚାଉଳ ଉପରେ ନୂଆ ଟାରିଫ ଲଗାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ସବସିଡି ଚାଉଳ ଆମେରିକା ମାର୍କେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର ଦାମ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟାରିଫ ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି କୃଷିଜାତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ନୂଆ ଶୁଳ୍କ ବା ଟାରିଫ ଲଗାଇବେ। କାନାଡାରୁ ଆସୁଥିବା ସାର ଓ ଭାରତ ପଠାଉଥିବା ଚାଉଳ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ ଲଗାଇବାର ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାପାନରେ ବଡ଼ ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଜାପାନ। 7.6 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା। ଜାରି ହେଲା ସୁନାମି ଆଲର୍ଟ। ମିସ୍ବାର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ 73 କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। ଆମୋରି ଓ
ହୋକାଇଦୋକୁ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ସୁନାମିରେ 3 ମିଟର ଉଚ୍ଚର ଜୁଆର ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ନୂଆ ଯୋଜନା, ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍। ଗରିବ ଲୋକେ ହେବେ ଖୁସି, ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୌର ଛାତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏକ ବମ୍ପର ସବସିଡି ଦେବେ, ଯାହା ପ୍ରତି ମାସରେ 150 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଗୋଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜିଲ୍ଲାର 20,000 ଘରେ ସୌର ଛାତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 8,16,000 ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଛି, 96% eKYC ସରିଛି। 8 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଛି। ସୂଚନା ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର। ଗତ 15 ମାସ ସରକାରରେ eKYC ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। 96% eKYC କରିଛନ୍ତି, କେବଳ 4% eKYC କରିନାହାନ୍ତି। 6,95,530 ଜଣ ମୃତ। 8 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। 75,030 ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, 45,496 IT ଦାତା କାର୍ଡ କଟିଛି। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାର୍ଡକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ 8,16,056 ଜଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଗରିବଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟା ଯାଇନାହିଁ। ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କଲେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 13,50,000 ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 1,50,000 ଜଣଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।